ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਆਦਿ ਕਾਜੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੈ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾय। ਅਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਸ੍ਰੀ ਆਲਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਆਕਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਏ, ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਸੁਖ ਜਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਏ, ਕਾਨੋਂ ਨਿਦਾਵੇ ਤਾਏ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਣਾ ਸਹਾय। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, आप जी की पितर वाणी की महिमा कही न जाए। धन धन सतगुरु बालक सिंह साहिब सिमरिए, जिन धर्म का मार्ग दिया बताए। धन धन सतगुरु संगता जी, धन धन सतगुरु राम सिंह जी, जिन्ना नाम दिया बताए। धन धन सतगुरु नारायण दास साहिब जी, जिन जम तो या चढ़ाए। धन धन सतगुरु साधु राम साहिब जी, जिन चरनी याद गाए। धन धन सतगुरु भगवान दास जी, जो अंते होए सहाय। धन धन सतगुरु सेवा राम साहिब जी, जो अंग संग होए सहाय। निमानिया दे मान सतगुरु, नीतानिया दे तान सतगुरु। नेओ ज्ञान दियो नियासियों के आसरा, निर्लज्ञां दी लज निपत्यां दी पत। गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी, आप दी अजूरी संगतां कतर होके, आप दे चल कमरा चा दास बेनती जोड़ियां कर रही पातशाह। कीता लोड़िए कम सुहल प्या किए, काले जे सुहार सतगुर सजता किए। संतां संग निधान अमृत जा किए, पै पंजन मेरवान दास की राखिए। नानक हर गुण गाया लख प्रभ राखिए। आप जी जे माँ वाक अनुसार, आप जी जी ओट आसरा लैक। आप बेर करनी बख्शिश करनी, शुद्ध बाणी पढ़न दा बल बख्शना। जो आप जी मिठे मिठे वचन करोगे, ये आप जहाँ संगतां दे जे चोर सामने बख्शे ते रहमता करनी पातशाह। आप यहाँ संगतां आप उदम उचा बख्श के, आपने दस दरबार दी हाजिरियां बख्शनियां पातशाह। बख्शिश करना विछड़ी ना विसारी, ना भुली ते ना भुलावी। चरना दा प्यार बख्शना, अमृत वेल का जागना बख्शना, इशनान का दान बख्शना। दोनों कदम चने बख्शना, श्वास श्वास भजन करने की ताकत बख्शनी। आपने सूर साहब के रचन सचखंड दरबार दियां हाजिरियां बख्शियां। बख्शे ते रहमता करनियां सर्वा संगत दे पातशाह जी। अरदास बेनती है पातशाह, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकर, सदा सदा तुझ्याई बख्शिश करनी। आप जी के हुक्म अनुसार चार पैर सुखली बचीत हुई है। दिन चलिया पातशाह जी, आप जी का कोट कोट शुकराना है। अपनी गोद बख्शी ने बाकी अमृत वेले दी, बाकी का दिन खुदा बताना। सही सजन मिलना, जिन्ना मेरिया उच्चा सुच्चा नाम चेता वे। श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत का भला। जिने तुधनो तन कहा, तिन जम नेड़ लाया।
तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया।
जिने तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाय तारे जहान लिया दर्शन पाया जिने तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया मन साचा मुख साचा सोए साचा तेरा नाम जी निरपोते निर्वैर हैं निरसतगुर सेवा राम जी सतगुर सेवा राम जी साडे अंग संग होए सहाय सतगुर साडे अंग संग होए सहाय साहिब संत माता जी ने कीता है कमाल सारियां नू इकट्ठा करके रखिया है समान नाम जप दे नाम जपांदे ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਤਨ ਤਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਤਨ ਤਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਈ ਜੈ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ होवे सिफत खसम दे नूर अरसों कुरसों चटिए तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए सच जे गुरपुर माया क्यों ए दो बोलो हटिए तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए एक ओंकार सतगुर प्रसाद तन तन श्री सतगुर बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह जी तन तन श्री सतगुरु नारायण दास सच्चे पातशाह जी तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सच्चे पातशाह जी। साखी कुंदन लाल नागी पिशोर वाले दी। भाई कुंदन लाल नागी भाई कुंदन लाल नागी पिशोर शहर विच रहिंदा सी ਅਤੇ ਸਰਾਫੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹਬਾ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ ਤੇ ਚਿੱਤ
ਕਰਤਾਰ ਵੱਲ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਮੰਗ ਉੱਠੀ ਜੋ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਕੈਮਲਪੁਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਜੋ ਕੱਲ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਦ ਇਹ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਉਸ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੈਮਲਪੁਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਪਾਕ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦਰਸਾਈ। ਮਾਝ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਚੌਪਦੇ ਕਰ ਪਹਿਲਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ करे चात्रिक की न्याई। त्रिखा न उतरै शांत न आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। हो कोली जियो कोल कुमाई, गुर दर्शन संत प्यारे जियो रहाओ। तेरा मुख सुहावा जियो, सहज तुन बाणी। चिर होवा देखे सारंग पाणी, तन स्वदेश जहाँ तू वसया। मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो। हो कोल कोली हो कोल कुमाई, गुर सज्जन मीत मुरारे जियो रहाओ। एक कड़ी न मिलते ता कल युग होता, हुण कद मिलिए प्रिय तुद भगवंता। मोहे रहन न विहावे, नींद न आवे। बिन देखे गुर दरबारे जियो। हो कोली जियो कोल कुमाई, तित सच्चे गुर दरबारे जियो रहाओ। घर वालिया ने प्रसादा छक लिया, पर इसने कुछ नहीं खादा। रात नू कीर्तन सोहले दा पाठ करके ये लेट गया। मुड़ मुड़ यही आखे, कद मिलिए प्रिय तुद भगवंता। इसे तरह कहंदियां कहंदियां रात गुजर गई। सवेरे जदों नितनेम करन तो बाद ये दुकान खोलण लई घरों तुरिया ते मन विच अरदास करदा गया। सच्चे पातशाह जी दुकान खोलण तो पहला सेवक नू दर्शन देण दी किरपालता करनी
ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਜਦ ਮੈਂ ਤਾਲੇ ਚਾਬੀ ਪਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਚਾਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦਾ, ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ। ਚਾਬੀ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਲਾਈ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਨਾ ਰਹੀ, ਬੇਹਬਲ ਹੋ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ, ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੜੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਗ ਹੋਵਾ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ ਕਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਭਾਗ ਹੋਵਾ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ ਕਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। सेव करी पल चसा न विछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। हो कोली जियो कोल कुमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो। रहाओ। दर्शन दे के ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆ ਤੂੰ ਹੱਟੀ ਤੇ ਬੈਠ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰ ਤੇ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਤੇ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਨ ਉਹ ਲਾਡਲੇ ਸੇਵਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆ ਤੂੰ ਹੱਟੀ ਤੇ ਬੈਠ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰ। ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਤੇ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਨ ਉਹ ਲਾਡਲੇ ਸੇਵਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ।
तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु नारायण दास साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब पातशाह जी। साखी ठाकर सेवा राम सिंह दा भरम दूर करन दी। एक वारी बाबा गुरबचन सिंह बेदी ने कैमलपुर शहर विच भाई मूले दी धर्मशाला विच 101 अखंड पाठां दा उद्यम किया, जिस दे लई शहर दे लोकां ने बाबा गुरबचन सिंह बेदी दी शलाघा की। जो गुरबाणी दा पाठ सुन के जी जनता दा भला होवेगा। ये गल ठाकर हरबंस सिंह ने मुंशी बेली राम ठाकर हरबंस सिंह दे मुंशी बेली राम ने उसनू दसी, क्योंकि वो उस प्रोग्राम दे प्रबंधकां विचों एक सी। उसने सरदार जी नू बेनती की थी, अखंड पाठां दी लड़ी चल रही है, तुसां भी आके दर्शन देने अते गुरबाणी सरवण करके लाभ उठाना। ठाकर हरबंस सिंह ने अपने मुंशी दी गल मन के रात नू धर्मशाला जाण दा फैसला किया अते राती अपने चचेरे भरा ठाकर सेवा राम सिंह नू नाल लैके उत्थे पुज गए। ठाकर हरबंस सिंह थोड़ी देर पाठ सुनते रहे अते फिर उठ खलोते। इन्हां नू वेख के ठाकर सेवा राम सिंह भी उठ खड़ा होया। जदों दोवें भरा धर्मशाला दे बाहर आए तां ठाकर सेवा राम सिंह ने अपने वड्डे भरा ठाकर हरबंस सिंह तो पूछया, भरा जी तुसी इतनी जल्दी क्यों उठ खलोते हो? ठाकर हरबंस सिंह ने जवाब दिता, तुहानू पता है कि मैं अपने नेम अनुसार रोज़ शाम नू श्री सतगुरु भगवान दास जी दे दर्शन करन जांदा हाँ, इसीलिए मैं जल्दी उठ खलोता हाँ तां जो सतगुरां दे दर्शन करन तो बाद ही घर जावां। ठाकर सेवा राम सिंह ने कहा, हुण रात दे 10 वज चुके हैं, पहला ही देर हो चुकी है, इस वेले तां साहिबा दे दर्शन नहीं होने। ठाकर हरबंस सिंह ने भरोसे नाल आख्या, पूरे विश्वास नाल चलो, सतगुरु जी भली करनगे। दोवें भरा जदों साहिबां दे द्वारे ते पुजे तां उन्हां देखिया कि सतगुरु जी बाहर ही टहल रहे हैं। इन्हां ने अगां वध के सतगुरां दे चरनां ते मत्था टेकिया अते उन्हां नाल अंदर आके हजूरी विच बैठ गए। लालचंद इन्हां लई पानी दे 2 गिलास भर ले आया। ठाकर हरबंस सिंह ने बेनती की थी, साहिब जीओ आप जी अज अजे तक बिराजे नहीं। साहिबा ने फरमाया कि किसी कारण असी उठ बैठे सां ते बाहर आ गए सां, पर तुसी इतनी देर नाल क्यों आए हो? ठाकर हरबंस सिंह ने अर्ज की थी,
ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸਾਂ। ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਜੋ ਜਲਦੀ ਉਠਾਏ ਹੋ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਠਾਕਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਰਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਜਲਦੀ ਉਠਾਏ ਹੋ? ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਉਂ ਹੈ, ਕਲਿਆਣ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, नेह चल सच सबद निशान रहाओ। हर बिन आन न कोई समरथ, तेरी आस तेरा मन ताण। सरब कटा के दाते स्वामी, देह सुपहरण खाण। सुरत मत चतुराई शोभा, रूप रंग तन मान। सरब सुख आनंद नानक जप, राम नाम कल्याण। श्री सतगुरु भगवान दास जी ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਘਰੀ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਜਦ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਬੇਲੀ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਆਏ ਸੋ। ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਰਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹਨ। ਤਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਰਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹਨ। ਤਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਠੰਡਾ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੈਮਲਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਕੈਮਲਪੁਰ ਛਾਵਣੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਫੜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੈਮਲਪੁਰ ਛਾਵਣੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਠੰਡਾ ਜੀ ਠਾਕਰ ਉਸ਼ਨਾਕ ਰਾਮ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਧੰਨ ਭਾਗ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਅਗਾਹਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬੋਰੀ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਉਸ ਬੋਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਠੰਡੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਠੰਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਸ ਆਟੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਛਾਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਟਾ ਘੱਟ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਲਾਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਠੰਡਾ ਜੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਕਾ, ਭਾਈ ਠੰਡਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ, ਮੋਤੀ ਤੇ ਲਾਲ ਰੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਾਕਾ, ਜੋ ਦੌਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਵਰਤਣਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇਖੇਂਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬਚਨ ਰਾਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੜਪੋਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਕਾ, ਭਾਈ ਠੰਡਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ, ਮੋਤੀ ਤੇ ਲਾਲ ਰੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਾਕਾ, ਜੋ ਦੌਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਵਰਤਣਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਖੇਂਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬਚਨ ਰਾਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੜਪੋਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮਧਾਰੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਈਸ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੈਮਲਪੁਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਭਰਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਅਫਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਕੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਮਲਪੁਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਫਸਰ ਟਾਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਕੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈਣ ਕੈਮਲਪੁਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਠਹਿਰਿਆ। ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਅਫਸਰ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਅਫਸਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੋਲ ਚੱਲੋ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਦਿਓ। ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਅਟਕ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਗੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸੰਵਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ, ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਐ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਚ ਸਾਖੀਐ, ਸੰਤਾ ਸੰਗ ਨਿਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਖੀਐ, ਪੈ ਪੰਜਨ ਮਿਹਰਵਾਨ दास की राखिए। नानक हर गुण गाए अलख प्रभ लाखिए, नानक हर गुण गाए अलख प्रभ लाखिए। ठाकर हरबंस सिंह ने आत्मा सिंह नूं दसिया, जो श्री सतगुरु जी ने अपने सेवकां नूं इस पौड़ी द्वारा सिक्ख्या दिती है, जो जेड़ा काम तोड़ चाड़न दी लोड़ होवे उस दी पूर्णता लई प्रभु कोल बेनती करनी चाहिदी है। सतगुरु जी सेवकां दी बेनती प्रवान करके कारज सवार देंदे हन। रात नूं दोआं ने विश्राम कीता ते दूजे दिन सवेरे सरदार आत्मा सिंह ठाकर हरबंस सिंह नाल गुरुद्वारे साहिबां दे दर्शनां नूं आए। रागी सिंह आसा दी वार दा कीर्तन कर रहे सन ते इस शब्द दा गायन करके संगतां नूं निहाल कर रहे सन। माज महला पंजवा,
तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के हा काड़ा जियो। तुमरी कृपा ते तुध पछाणा, तू मेरी ओट, तू है मेरा माणा, तुझ बिन दूजा अवर ना कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। जी जंत सब तुध उपाए, जित जित पाणा तित तित लाए, सब किछ कीता तेरा होवे, नाही किछ असाड़ा जियो। नाम त्याए महासुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन शीतलाया। गुरपुरै वजी वाधाई, नानक जिता बिखाड़ा जियो। ये शब्द सरदार आत्मा सिंह सुनकर मन ही मन सोच रहा है, जो मैं भी सतगुਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋਏ ਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਾਬਿਆਂ ਬੈਠ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸੀ, ਸੋਰਠ महला पंजवा। गुर मिल प्रभु चितारिया, कारज सब सवारिया। मंदा को नया लाए, सब जय जयकार सुनाए। संतों साची शरण सुआमी, जी जंत सब हाथ तिसै कै। सो प्रभ अंतर जामी रहाओ, करतब सब सवारे। प्रभ अपना बिरद समारे, पतित पावन प्रभ नामा। जन नानक सद कुर्बाना। श्री सतगुरु भगवान दास जी ने दसिया, जो पंजवीं पातशाही श्री सतगुरु अर्जन देव साहिब जी फरमाउंदे हन, गुरमुखों जिन्हां ने गुरु नाल मिल के मालक नूं याद कीता है, उन्हां ने सारे कम्मां नूं सवार लिया है। उन्हां दा कोई बुरा नहीं आखदा, हर कोई उन्हां दी जय जयकार सुनांदा है। हे संत जनों, मालक दी शरण ही सच्ची है। सारे जी जंत उस दे वस विच हन, ओ ही अंतर्यामी है। करणहाल मालक ने उन्हां दे सब काम सवार दिते हन। मालक दासां दी रखिया करके अपने बिरद दी प्रतिपालना करदा है। मालक दा नाम पापियां नूं पवित्र करन वाला है। गुरु अर्जन देव जी फरमांदे हन कि मैं दास मालक दे नाम तो सदा सदा कुर्बान जांदा हाँ। कथा दे भोग तो उपरंत आत्मा सिंह अते ठाकर हरबंस सिंह श्री सतगुरु भगवान दास जी दे नाल साहिबां दे निवास स्थान ते आए। जदों श्री सतगुरु जी अपने पलंग ते विराजमान होए तां ठाकर हरबंस सिंह ने
ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਂਕੜ ਦੱਸ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀਓਂ ਆਏ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾਸ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਪਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਲੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਬੇ ਡੇਰੇ ਪੁੱਜੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਦਾਸ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ। ਆਕਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ MES ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ MES ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਅਫਸਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਦਾਬ ਅਰਜ਼ यानी नमस्कार कीती ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕਰ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਕਲ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ MES ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਅਫਸਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਦਾਬ ਅਰਜ਼ यानी नमस्कार कीती ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕਰ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਕਲ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਾਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਕੱਲ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆਏ
ਤੇ ਆਕਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਠਾਕਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਸ ਵਿਭੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਈ ਮਿੰਟ ਰਸ ਗੜੂੰਦ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਉਚਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਈ ਜੈ। ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਸ ਵਿਭੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਈ ਮਿੰਟ ਰਸ ਗੜੂੰਦ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਉਚਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜਦ ਵੀ ਕੈਮਲਪੁਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਲੀਲਾਵੰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਝਦੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜਦ ਵੀ ਕੈਮਲਪੁਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਲੀਲਾਵੰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਝਦੇ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ਰੋਂ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ਰੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਡੇਹਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆਇਕਰ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦ ਇਹ ਡੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ ਨੇ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗੀ। ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਭਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਤੇ ਨੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਵੱਲ ਦੁਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਤਾ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਸੋਚਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੰਗਤੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਦ ਉਹ ਡੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਚੌਥੇ ਛੱਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਖਲ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ, ਅੰਧਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੂਝਿਆ, ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ, ਸੁਨੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਮੈਲ खोई कोट अघ हरे, निर्मल पे चीता रहाओ। ऐसी भगत गोविंद की, कीट हस्ती जीता, जो कीनो आपनो, तिस अभय दान दीता। सिंह बिलाई होए गयो, तृण मेर दिखिता, श्रम करते दम आड़ को, ते गनी तनीता। कवन वडाई कह सकूं, बेअंत गुनीता, कर कृपा मोहे नाम देओ, नानक दरस रीता। रागी सिंह दस रहे सन, हे गुरु दी प्यारी साध संगत जी, जरा ध्यान नाल सुनो। पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी इस शब्द द्वारा समझाउंदे हन, हे मेरे मित्र, गुरु दी संगत दी वडियाई ध्यान नाल सुन। जिहड़ा मनुख नित गुरु दी संगत विच बैठदा है, उसदा मन पवित्र हो जाता है। उसके अंदरों विकारां दी मैल दूर हो जाती है। उसके करोड़ां पाप नाश हो जाते हैं। हे मित्र, गुरु नूं मिल के मनुख पवित्र जीवन वाले हो जाते हैं। मानो पदहीन पैरों तो बिना मनुख पहाड़ां तो पार लंघ जाते हैं। महामूरख मनुख सियाणे वख्यानकर्ता बन जाते हैं। अन्ने नूं तिन्हां भवनां दी सोझी पै जाती है। हे मित्र, साध संगत विच आके कीती हुई परमात्मा दी भगती अचरज ताकत रखती है। इस दी बरकत नाल कीड़ी ने हाथी नूं जित लिया है, यानी निम्रता ने अहंकार नूं जित लिया है। जिस मनुख नूं परमात्मा ने अपना बना लिया है, उस नूं परमात्मा ने निरभैता दी दात दे दिती है। हे मित्र, गुरु दी संगत दा सदका शेर बिल्ली बन जाता है। तीला सुमेर पर्वत दिसण लग पैंदा है। जेड़े मनुख पहला अद्धी अद्धी कोडी वास्ते धक्के खांदे फिरदे सन, ओ दौलतमंद धनाड़ बन जाते हैं। हे मित्र, साध संगत विचों मिले
हर नाम दी मैं केड़ी केड़ी वडियाई दसां। परमात्मा दा नाम बेअंत गुणा दा मालक है। पंजवें नानक जी अरदास करके आखदे हन, हे प्रभु मैं तेरे दर दा गुलाम हाँ, मेहर करके मैनू अपना नाम बख्श। जद कीर्तन दा भोग पिया ते अरदास कीती गई। संगत आपो अपने घरां टुर पई। मोती राम शाह दा ध्यान उस मंगते वाल ही सी। उसने सोचिया सी कि करणहार सतगुर जी ने रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ शब्द राहीं मैनू प्रेरिया है। क्यों ना मैं उस मंगते दी मदद करके उसनू किसे योग बनावां ਅਤੇ श्री सतगुरु भगवान दास जी तो उसके नामदान की बख्शिश करवा के उसका जीवन सफल बनाने की कोशिश करा। उन्हें डेरी साहिब ते ही उस बच्चे नू अपने नाल ले जाण दी सोच लई। मोती राम शाह अपनी दुकान ते जाकर नौकर नू नाल ले आया। घरों कपड़े भी मंगवा ले। मंगते नू नौकर तो उठवा कर दुकान ते लै गया ते उसनू इशनान करा के कपड़े पवा दिते। फिर उसनू खाण लई भोजन भी दिता। उस तो बाद उसनू नसवार दे कम ते बिठा दिता। फिर उसनू कम समझाया कि इस तरह दे पूड़े बनांदा जा। अपने नौकर नू हुक्म दिता कि इसकी देखभाल करनी, बाहर ले जाना, इशनान कराना अते भोजन कराना तेरे जिम्मे है। नौकर ने सत बचन कह के सब कुछ करन दी हामी भरी। इस तरह समा बीतता गया। एक दिन श्री सतगुरु भगवान दास जी हजरों आए तो मोती राम शाह श्री सतगुरु जी नू अपनी हट्टी ते ले आया अते बेनती कीती, सच्चे पातशाह जीओ इस बंदे नू नाम दा दान बख्शण दी किरपा करो जी। जद श्री सतगुरु जी दी नज़र उस बंदे ते पई अते उसने भी सतगुरां दे दर्शन कीते तां उसनू इंज लगा जिवें भगवान आप मेरे लिए मैं पिंगले पास चल के आ गया है। उसने नमस्कार कीती अते दोवें हाथ जोड़कर बेनती कीती, दाता जीओ मेरियां लत्तां ठीक कर दिओ, किरपा करो जी, किरपा करो जी। उसके नेत्रां विचों जल वह तुरिया। श्री सतगुरु जी ने उसनू दिलासा दिता अते पुछया, तेरा नाम की है? उसने दसिया, मेरा नाम मोहन है जी। सतगुरां ने उसनू कहा, सरसों दे तेल दी मालिश कीता कर ते सिमरन कीता कर। भगवान परमात्मा नू याद करया कर, तेरियां लत्तां ठीक हो जाणगियां। ये पावन बचन सतगुरां दे सुन के उसदे मन नू त्रोस आई ते उस दोवें हाथ जोड़ के फिर बेनती कीती, महाराज जी नाम दा दान बख्शो। तां भाई मोती राम शाह ने भी साहिबा नू अरज कीती, किरपा करो ते इसनू नाम दी दात बख्शो जी। सतगुर सच्चे पातशाह जी ने उन्हां दी बेनती परवान कीती ते मोहन नू रहणियां दस के पराया अन पराया तन चोरी नहीं करना ते पराया तन अर्थात पराई इस्त्री नू जेकर वड्डी है तां माँ, बराबर है तां भैण
ਜੇਕਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬੇਟੀ ਸਮਝਣਾ। ਉਪਰੰਤ ਚਵਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਹਨ ਨੇ ਰਹਿਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਤਨਾ ਕੁ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਆਪ ਟੁਰ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੋਹਨ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਡੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਕੇ ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਡੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸਕਲ ਅਤ ਬਣੇ ਟੋਈ ਕੋਏ ਨ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਸਾਕ ਬਿਪਜ ਖਲੇ, सबो पजै आसरा चूकै सब असराओ, चित आवे उस पार ब्रह्म लगे न तत्ती वाओ, साहिब निताणे आका ताण आए न जाई थिर सदा, गुर सबदी सच जान रहाओ, जे को होवे दुबला नंग पूख की पीर, दमड़ा पल्ले ना पवे ना को देवे तीर, स्वार्थ स्वाओ ना को करे ना किछ होवे काज, चित आवे उस पार ब्रह्म ता निहचल होवे राज, जाको चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग, ग्रस्त कुटुंब पलेटिया कदे हरग कदे सोग, गौण करे चौकुंट का कड़ी न बैसण सोए, चित आवे उस पार ब्रह्म तन मन शीतल होए, काम क्रोध मोह वश किया किरपन लोभ प्यार, चारे किलविक ओन अघ किए होवा असुर संहार, पोथी गीत कवित किछ कदे न करन तरया, चित आवे उस पार ब्रह्म ता निमख सिमरन तरिया। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸੱਜਣੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਿਪਤਾ ਆ ਪਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਵੈਰੀ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੌੜ ਜਾਣ, ਉਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ,
ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਜੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਾਂਦਾ ਰਹੇ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਟਲ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਅਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਗ੍ਰਸੀ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਮ ਘੇਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੜੀ ਪਰ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤਨ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਾਮ ਨੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ, ਮੋਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਦਾ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਹੀ ਉਂਗੇ ਪਾਪ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਭੈੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਗੀਤ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਖ ਦੇ ਫੁੜਕਣੇ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਚਨ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹਨ ਨੇ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਉਛਾਲਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਏ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਏ ਕਰ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੇਠ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਭਿਜਵਾ ਦਿਓ, ਆਪ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੋਹਨ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੱਕ ਭਿਜਵਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬੱਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ
ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਮੋਹਨ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸਪੁਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਲੈ ਦੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਆਵੇ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਮੋਹਨ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ सूटकेस ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ। मोहन इलाहाबाद पहुंचकर बस ते बैठकर अपने पिंड पहुंच गया ते अपनी सारी व्यथा संबंधियां ते पिंड वालियां नूं सुनाई ते साहिबां दी तस्वीर दे दर्शन भी कराए। हुण उत्थे कार विहार विच लग गया ते रोज़ दे नियम अनुसार सिमरन भी करदा सी ते कदे कदे मोती राम शाह नूं पत्र लिखदा सी ते धन्नवाद करदा सी। धन गुरु ते धन गुरु दे लाडले सेवक। मोहन इलाहाबाद पहुंचकर बस ते बैठकर अपने पिंड विच पहुंच गया ते अपनी सारी व्यथा संबंधियां ते पिंड वालियां नूं सुनाई ते साहिबां दी तस्वीर दे दर्शन भी कराए। हुण ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਸੇਵਕ। साखी पूरी हुई। राम कली मला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पिया मेरी माए। सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सचित मन वजिया वदाया। राग रतन परवार परिया शब्द गावण आए। सब दोष गावो हरि केरा मन जिने वसाया। कहे नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे तू सदा रो हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विचारना। अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवार। सब नागला समरथ स्वामी तो क्यों मनो विचारे। कहे नानक मन में सदा रो हर नाले। साचे साहेबा क्या नहीं करते रे। करता तेरे सब कुछ है जिसे तो पावे। सदा चित सहलाते नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वत्या वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साच क्या नहीं करते रे। साचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जिन पुका सब गवाए। कर सांस सुखमन आयवत्या जिन इच्छा सब जाय। सदा कुर्बान की ठाकुर बेटो जिस दिया वड्याइया। कहे नानक सुनो संत सब तरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंचवत सभागे कर सभागे सबट वाजे करला जिस कर तारिया। पांच दो टुरवस कीते काल कंटक मार।
तुर करम पाया तो जन को से नाम यार के लागे कहे नानक तै चुक्यो तिसकर अनयत वाजे अनंत नो वड भागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विचूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पै सरते पूरे गुरते जान सुनते पुनीत कहते पवे सतगुर रया भरपूर बिन वाटना को चरण लाग वाजे अनय तुरे श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महात देव सराधो दाई दाई खेला सगल जगत चंगिया बुरिया वाचा धर्म अधूर कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मस्कत काल नानक ते मुख उजले केती जिन्नी नाम ते आया गए मस्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुटे नाल तुद आगे हरे दास रमानी जियो पिंड तब तेरा प्यारिया कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई ना न जाने मेरा सतगुरु नानक सब तेरी वड्याए कोई ना न जाने एक ओंकार सतगुर प्रसाद अरदास तुझ आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कोह नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा आद निरंकार जी सिमर कह गुरु नानक ले ते आए फिर अंगत ते गुरु अमरदास रामदास ते होए सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए जे डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नो नित आवे ताए सब थाइयों सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सात ठाइयों सहाय धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी आप जी की महिमा कही न जाए धन धन सतगुरु बालक सिंह साहब जी चा धर्म दा मार्ग दिया बताए धन धन सतगुरु संगता साहब जीओ सतगुरु राम सिंह साहब जी चा नाम दिया वर्ताए धन धन सतगुरु नरैन दास साहब जी जिन जम तो लिया छड़ाए धन धन सतगुरु साधु राम साहब जी जिन चरनी लिया लगाए धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जी जो अंते हुए सहाय धन धन सतगुरु सेवा राम साहब जी जो अंग संग हुए सहाय अंतरजामी सतगुरु जियो हाजरा हजूरो जारा जुहूरो सर्व कला तह पूर्णो पातशाह जियो इस वक्त आप बख्शे ते रहमत करियो अमृत तो लैके हुण तक अपने सोहने दरबार सजा के सरबत साध संगत नूं दर्शन दे के निहाल करियो आप जी दा कोटंग धन्यवाद है आप जी दे भाणे अंदर चार पैर रात सुख और शांता बतीत हुई है आप जी दे भाणे अंदर चार पैर दिन आया है आप जी नूं भावे सुख और शांति गुजारनी बख्शिश करनी रहमत करनी कृपा करनी तरस करनी दया करनी नानक नदरी नदर निहाल करनी असी कल युग जीवा खिन खिन भूलने हारा रोम रोम गुनाहगारा ना भुल्ली ना भुलावी ना विसरी ना विसारी ओ काम करवाने जो आप जी नूं भावण ओ काम ना गवाने जो आप तो बेमुख होण अंतरजामी सतगुरु जी आप जी ने बख्शिश रहमत कृपा की है हो मूर्ख कारे लाहिया नानक हर कमे पातशाह जियो अमृत तो लैके हुण तक
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹਨ। ਸਜੇ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਜਪ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਨੇਮ ਵਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੇ ਤੁਨੂੰ ਧਨ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਨਮ ਨੇੜ ਨ ਆਇਆ। ਗੁਰਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਰਿਤ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਇਆ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਲ ਉਦਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਆਈ ਹੋਈ ਸਬਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਵਣੇ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਥਾਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਮਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਨਾਮ ਅਰ ਸ਼ੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਏ ਅਮਾਰੀ ਰਾਹੋ। ਅਵਰ ਨ ਸੂਝੈ ਦੂਜੀ ਠਾਇਰ, ਹਾਰ ਪਰੋ ਤੋ ਦੁਆਰੇ। ਲੇਖਾ ਛੋਟ ਅਲੇਖਾ ਛੂਟੈ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਲਿਓ ਉਬਾਰੀ। ਸਤ ਬਖਸ਼ਿਨ ਸਦਾ ਮਿਹਰਵਾਨਾ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿਓ, ਰਾਹ ਕਰਿਓ ਉਹ ਬਾਰੀ। ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਸੋਈ ਤੋਈ ਹੀ ਦੇਵੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਕਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ, ਇਆਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੁਖ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜੋ ਜੋ ਮਾਈ ਭਾਈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਾਰਿਆਂ, ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚਾਹ ਪਦਾਰਥ ਬਚ ਕੇ ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਦੀਆਂ ਉਪਾਜਿਤ ਬਚਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਤੰਗਣਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। पोती परमेश्वर का थान, सात संग गावे गुण गोबन, पूरन ब्रह्म ज्ञान सबसे उत्तम। हर की कथा नाम सुन दर्द दुख लथा, शबद नूं मुख दे पातशाहियो। अंबर तेरे आप दे सोहणे रूप पोती ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਰਿਤ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਓ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ पोती ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਓ। ਸੁਹਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗਾ। ਆਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਹੀ ਸੱਜਣ ਮੇਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, तेरे पाने सर्बत का भला। बोले तो प्रसाद को अपना जेयो, साधक तोड़ कर स्नान, साधु पर जाए कुर्बान। साध सेवा वड भागी पाए, साध संग हर कीर्तन गाये। अनक बेगन ते साधु राखे, हर गुण गाए अमृत रस चाखे। ओट गए जी संत अंदर आया, सरब सुख नानक ते पाया। ओट गए जी सहबान दर आया,
ਸਰਬ ਸੁਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗ ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਬੇਮਾਨ ਜਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਤੁਧ ਨੂੰ ਧਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਤੁਧ ਨੂੰ ਧਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਏ ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਤੁਧ ਨੂੰ ਧਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਤੁਧ ਨੂੰ ਧਨ ਕੇ ਜਿਨ ਤੁਧ ਨੂੰ ਧਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ ਸੋ ਕੋ ਚੱਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਆ ਐਨਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਠ ਸਾਉ ਸਿਰ ਤਾਂਦੇ ਤਾਉ ਜਿਤ ਪਾਠ ਬੈਠਿਆ ਸੋਈਐ ਸਭਨਾ ਦਾਵੇ ਤਾਉ ਓਵੈ ਸਿਪਤ ਖਤਮ ਦੇ ਨੂਰ ਹਰ ਤੋਂ ਕੁਰ ਤੋਂ ਚੱਟੀਐ ਤੂੰ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਠ ਚਾਉ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ ਤੂੰ ਡਿਠੇ ਵੇਦੀ ਪਾਠ ਚਾਉ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ ਧਨਾਤਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਜੀ ਕਾ ਨਿਤਾਰਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਜਿਨ ਖਿਨ ਮੈਂ ਤਾਰਾ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਜੀ ਕਾ ਨਿਤਾਰਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਜਿਨ ਖਿਨ ਮੈਂ ਤਾਰਾ ਰਾਹੋ ਕੋਈ ਹੋਵਾ ਕਰਮ ਰਟ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਾਇਆ ਦਾਸੀ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਬੰਧਨ ਕਾਟਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਬੰਧਨ ਕਾਟਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਈ ਜੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਈ ਜੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਈ ਜੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਈ ਜੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਈ ਜੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ